بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ ٹرمپ کو شکست، جو بائیڈن امریکہ کے صدر منتخب۔ وزیر اعظم عمران خان سمیت عالمی رہنماؤں کی جانب سے جو بائیڈن کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا انتخابی نتائج ماننے سے انکار، عدالت جانے کا اعلان۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور ہیڈ کوارٹر لاہور کا دورہ۔ کرنسی کی مسلسل تنزلی کے بعد ترک صدر رجب طیب ایردوان نے دبنگ قدم اٹھا لیا۔ امریکہ میں حالات کشیدہ، 13 ریاستوں میں فوج طلب۔ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا متفقہ فیصلہ، حکومت کو گھر بھیجنے کی تیاری۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے لیے مشکل کھڑی کر دی۔ جو بائیڈن کی فتح کیا اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات میں کوئی تبدیلی لا سکے گی؟ اہم رپورٹ سامنے آ گئی۔ یو اے ای میں غیر شادی شدہ جوڑوں کے ساتھ رہنے اور شراب سے متعلق پابندی میں نرمی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں صدر منتخب ہو گئے۔ ریاست پینسلوانیا میں ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد جو بائیڈن کے الیکٹورل ووٹوں کی تعداد 290 ہو گئی، جبکہ ان کے حریف ریپبلکن امیدوار اور موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکٹورل ووٹوں کی تعداد 214 ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن کی کامیابی کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ اپنی کامیابی کے بعد جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اس عظیم ملک کی قیادت کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ آگے ہمیں مشکل چیلنجز درپیش ہیں۔ نئے منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ جنہوں نے مجھے ووٹ دیا یا نہیں دیا، میں سب کا صدر ہوں۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ میں امریکی عوام کے اعتماد پر پورا اتروں گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عالمی رہنماؤں کی جانب سے امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن کو مبارکباد۔ وزیر اعظم عمران خان نے نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی ٹیکسز اور قومی دولت لوٹنے والوں کے خلاف مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، بیلجیم، قطر اور بھارت اور یورپی یونین کی جانب سے بھی نومنتخب صدر جو بائیڈن کو مبارکباد دی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن ہارنے کے بعد عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بائیڈن اور ان کی حامی میڈیا سچ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی الیکشن ختم نہیں ہوئے اور کسی ایک بھی ریاست نے جو بائیڈن کو فتح کا سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا ہے، اس لیے حقدار کو اس کا حق دلوانے کے لیے عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک امریکی لوگوں کے ووٹوں کو ایمانداری کے ساتھ گن نہیں لیا جاتا، کیونکہ یہ ان کا حق ہے اور جمہوریت کا تقاضا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ریاست ورجینیا میں قائم اپنے گولف کلب میں ہیں۔ میڈیا کی جانب سے جو بائیڈن کو امریکہ کا 46واں صدر قرار دیے جانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو بائیڈن غلط طرح سے خود کو فاتح کیوں قرار دکھا رہے ہیں اور کیوں ان کے میڈیا میں موجود اتحادی ان کی مدد کی پوری کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سچ سامنے نہ آ سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے آپریشنل تیاریاں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ڈی جی میجر جنرل بابر افتخار نے بتایا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کور ہیڈ کوارٹر لاہور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے کور کی لاجسٹک تنصیبات کا بھی معائنہ کیا۔ ڈی جی ISPR نے بتایا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورے کے موقع پر کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان، چیف آف لاجسٹک سٹاف لیفٹیننٹ جنرل
अजहर सालेह अब्बासी और क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसम अब्बासी भी मौजूद थे। याद रहे कि 4 नवंबर को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर रावलपिंडी का भी दौरा किया था, जहां उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी थी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की तैयारियों से भी आगाह किया गया। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ ने भारतीय अफवाज का निशाना बनने वाले कश्मीरी अवाम के जज्बे को सराहते हुए कहा है कि पाक फौज कंट्रोल लाइन पर रहने वालों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने करेंसी की मुसलसल तनज़्ज़ुली के बाद मरकजी बैंक के गवर्नर को ओहदे से हटा दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक साल के आगाज ही से तुर्की करेंसी लेरा की कदर में कमी वाक़या हुई, जिसकी रिकॉर्ड सतह पर 30% तक तनज़्ज़ुली देखने में आई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने करेंसी की कदर में मुसलसल कमी पर मरकजी बैंक के गवर्नर को ओहदे से हटाकर साबिक वजीर खजाना को गवर्नर मुकर्रर कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर ली है और अब वो अमेरिका के 46वें सदर होंगे। इंतखाबात के नताइज सामने आने के बाद अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में हालात कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं। इस सूरत हाल में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इल्जाम आयद किया गया है कि धांधली करके इन्हें हरवाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका की कई रियासतों में मुजाहरे और झड़पें हो रही हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ अमेरिकी रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के हामियों के दरमियान तसादम हुआ। इस सूरत हाल में सिक्योरिटी फोर्सेज हालात को कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश कर रही है। 13 रियासतों में सूरत हाल इंतहाई कशीदा होने के बाद वहां फौज को तलब कर लिया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकजी अमीर और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि PDM की जमातें अपने एजेंडे पर मुत्फिक हैं। अपोजिशन की काविशें कामयाबी के करीब हैं। दिसंबर तक हुकूमत को नहीं देख रहा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जो बाइडन की फतह क्या इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात में कोई तब्दीली ला सकेगी? अहम रिपोर्ट सामने आ गई। इतलात के मुताबिक इस वक्त एक अहम इशू पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो रही है कि जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप की कमी पूरी कर पाएंगे, जो बाइडन के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। ज़राए का कहना है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू एक बड़े होशियार साबित हुए जब उन्होंने ट्रंप की फुर्तियां देखी। ज़राए का कहना है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ट्रंप के बहुत करीब जाने जाते हैं और ट्रंप ने इसराइली मंसूबों को कामयाब करने के लिए इसराइल का भरपूर साथ दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जो बाइडन भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के मंजूर नजर हो सकते हैं? दूसरी तरफ ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि नेतन्याहू की सहरकुन शख्सियत ने जब से ये महसूस किया है कि जो बाइडन अमेरिका के सदर बनने जा रहे हैं तो उन्होंने अपनी नजरें जो बाइडन पर गाड़ ली। यही वजह है कि अब भी जो बाइडन के जीतने का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन नेतन्याहू और दूसरे इसराइलियों ने अपनी लॉबिंग शुरू कर दी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने इस्लामी पर्सनल लॉ इनफरादी मामला से मुतल्लिक कवानीन में गैर मामूली तरमीम कर दी, जिसके बाद गैर शादीशुदा जोड़ों को एक साथ रहने की इजाजत होगी और शराब से मुतल्लिक सख्ती में भी नुमाया कमी होगी। हुकूमत ने कहा है कि कानूनी इस्लाहात दरअसल मुल्क में सरमायाकारी के माहौल को बेहतर बनाने और रवादारी के असूलों को मुस्तहकम करने की कोशिश का हिस्सा है। वाज़ेह रहे 2020 मुत्तहिदा अरब अमीरात के लिए एक मुश्किल और तब्दीली का साल रहा। नई तब्दीलियों के तहत 21 साल या इससे ज्यादा उम्र के अफराद के लिए शराब नोशी और फरोख्त पर सजा खत्म कर दी गई है। द नेशनल के मुताबिक ऐसे मर्दों के लिए सख्त से सख्त सजा होंगी जो खवातीन को किसी भी तरह हरासा करते हैं। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।